ਤੁਹਾਨੂੰ कैसा लगा साडा पाकिस्तान? ਤੁਹਾਡਾ ताड़ा पाकिस्तान अपना नहीं। मान नहीं जाना जी, ये साडा साझा पाकिस्तान। बेटी पग वालिया वो आजा मार मुंडिया लिखा बेटी पग वालिया हाँ मार मुंडिया लिखा बेटी पग वालिया अस्सलामुअलैकुम ते सत श्री अकाल पंजाबी भरावां नूं। इस ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਦਿਖਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਅਨੀਤਾ ਸੁਦੇਸ਼ ਸਾਹਿਬਾ आ रहे हैं और भी मेहमान काफ़ी आ रहे हैं, उन्होंने डेलीगेशन पूरा आ रहा है तो इंशाअल्लाह ताला इतने परफॉर्मेंस होएगी वो असीं तुहानूं दिखावांगे और उन्होंने गलबात भी करांगे वो भी तक पहुँचावांगे। लिहाजा नाल ही रहा जे ते जिन दोस्तों ने हाल तक चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। ऐसे नवाज बटाली ताड़ियां बहुत सारियां ताड़ियां की होया जे जादू ले गए जी ਐਸਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਐਸਨ ਮੁਹੱਬਤ सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम तमाम तर मेहमानों को। ते मैं बड़ा मशहूर हाँ यूसुफ पंजाबी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम बैठे ने सजाद अली बेला साहब लास्ट कुर्सी के उत्ते इन्होंने वास्ते क्लैप हो जाए। बहुत कुछ सीखा जिंदगी का मैं जो भी जितने भी है इन्हों की वजह तो अल्लाह इन्होंने सलामत रखे। तो आप थोड़ी इजाजत ना सब सीनियर की इजाजत ना भाई सबकी इजाजत बुजुर्गों का कलाम बुजुर्गों का कलाम है तो मैं थोड़ी पेशे खिदमत कर रहा हूँ। शेर अच्छा लगे तो क्लैप कर दी। अगर शेर अच्छा लगे शेर सुन ले। रे गा मा मा दा मा गा मा धा मा दा नि दा मा गा मा दा मा नि दा नि दा मा रे दा मा रे गा मा मा गा रे गा मा मा नि दा नि दा नि मा गा मा रा गा 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 मा सुनिएगा रे गा मा दा मा गा मा गा मा दा मा मा नि दा नि दा मा गा गा रे सा। पंजाबी की कहावत है यूसुफ भाई मुँह बोल कवला ना बोल बैठी हुंदे साई नाराज बड़ बोलियां दे मुँह
दिसदी है बड़े फर्क ने सजना बालियां दे जेड़ियां साई दी रज़ा दे विच चलन पल्ले पार गए ने उन्हां गोलियां दे उतल गया उतल गया सरकार बैन तके ते शर्मा वालियां नू झुंडे डोलियां दे मेरे उस्ताद जी एक शेर कहते थे उनके वाले साहब अहमद अली बेला साहब कहते थे माए ने एक कारण कीता ते एक शिकरा यार बना कुत्ता चूरी ते ओ खांदा नाही ते मैं तन दा मास खवाया एक दिन ऐसी उडनी उडया मुड़ फेर ना फेरा पाया आखिर के माही वे तेरे वेखन नू चुक चरखा गली विच ना माही वे तेरे वेखन नू चुक चरखा गली दे विच ना मैं लोकां बाणे लोकां बाणे आप कद दी तन तेरियां यादां दे पावां मारी वे तेरे वेखन नू चुक चरखा गली दे विच नावां ले बोल ये जरा ताली मारे आपका साथ देना बच्चा बुजुर्ग कहते हैं बाबल दी सो बाबल दी वे बाबल दी सो बाबल दी सो दिल नहीं लगदा बाबल दी सो दिल नहीं लगदा सारे रूप हिजर दी अख दा सारे रूप हिजर दी अख दा ते हुण मेरा दिल करदा घर छड्ड के मन बनदा माही वे तेरे वेखन चुक चरखा गली दे विच नावे माही वे वेखन चुक चरखा गली दे विच नावां वसन नहीं देंदे सारे पेके मैनू तेरे ऐन भुले के वसन नहीं देंदे सारे वसन नहीं देंदे सारे पेके मैनू तेरे ऐन भुले के ते हुण मैनू दस माया तेरे बातों की कर तू जावां
तो लालू हुसैन सरकार फरमाते शाह हुसैन तू कातदा रह पूनियां खबरे केड़ी तन मंजूर हो चरखे दी चरखे दी तू कर दे ओले जाग तेरी दा तुम्बा बोले चरखे दी तू कर दे ओले जाग तेरी दा तुम्बा बोले ते निम्मा निम्मा गीत छेड़ के तंद कटदी हुदा गीत छेड़ के तंद कटदी हुदा रे चुक चढ़का गली दे विच परवाज की पर्दा मुका बैठा सब पैंडे के अगला कदम की डरदा मैं चिड़िया नू बुला पंछी बनाते पालवा बाता मैं चिड़िया नू बुला पंछी बना ते पालवा बाता बंदे तां बुझ लेंदे ने ना तो रख लवा पर्दा बंदे तां बुझ लेंदे ने ना तो रख लवा पर्दा तुरदे सारी जे तरत दा परला सिरा मिल जाए तुरदे सारी जे तरत दा परला सिरा मिल जाए सिक्के दी गोल हुई आत्मा चपटी किवें करदा मेरा अंबर ही नीवा सी उच्ची परवाज की परदा ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੂੰਝਣਾ ਟੋਲਿਆ ਵੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਥੱਲੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਟੋਲਿਆ ਵੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰਾਹ ਪਾਏ ਪਰ ਤੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਅਜੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਵੇ ਕਿਸੇ ਛੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਖੋਪਰੀ ਦਾ ਤੂੰ ਗੁੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛੁਹਾਈਆਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੀਤੀਆਂ ਚੰਮਦੀਆਂ ਤੇਰੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਛੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਖੋਪਰੀ ਦਾ ਤੂੰ ਗੁੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛੁਹਾਈਆਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੀਤੀਆਂ ਚੰਮਦੀਆਂ ਤੇਰੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਂਗਲਾ ਪਲਕ ਡਾਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਜ਼ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਟਾਕ ਪੈ ਗਏ ਅਜੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲੇਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਸ ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪਲ ਜੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇ ਬਿਟ ਬਿਟ ਤੱਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਰਹਿ ਜੇ ਭਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਖ ਫੜਿਆ ਬਾਂਗ ਮੁੱਲਾ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਜੇ ਪੰਡਤ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਜੇ ਸਿੰਦੂਰ ਘੁਲਿਆ ਜਾਮ ਸੂਫੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਿਆਰ ਰਹਿ ਜੇ ਕਲਮ ਟੈਪੇ ਹੱਥੋਂ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੀ ਮੁਨਕਰ ਤੱਕ ਦਾ ਤੇਰੀ ਨੁਹਾਰ ਰਹਿ ਜੇ
ਇੱਕ ਪਲ ਜੇ ਖੁੱਲਾ ਦੀਦਾਰ ਦਿਖੇ, ਸਾਡਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਰਿੜਕਾ ਚੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਝਗੜਾ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। सुंजे अपने हजारे पिया वेखदा, तारे पिया वेखदा, मुनारे पिया वेखदा, हजारे पिया वेखदा, हजारे पिया वेखदा। ऐदा औखा दुख नहीं कि अज तू पराया होयो, दुख है कि तेनू मैनू कोडियां ने प्यारियां, दुख है शिकारी किसे मैलां ले लुक के ते चांदी दियां गोलियां निशाने बन मारियां। मुनारे पिया वेखदा, नजारे पिया वेखदा, हजारे पिया वेखदा। ठीक है कि चंद तारे पावे अज बंदे दे ने, बंदा पारे हले ठीक होया नी वे बंदे दा, ससी दा पंभोर लुट पुट के भी हले ठीक होता साथ छड्डिया नी डाजियां दे तंदे दा, हत्थां बन्ने बन के भी गोरियां ते कालियां ने हत्थी रस्सा छड्डिया नी, मजहबां दे फंदे दा लूणे पानी अखां दे दा, हले कोई नी मुल पैंदा, मुल भावें पिया पैंदा पानी गंदे मंदे दा, रब जाने किन्ना जे होर मेरा पैंदा रहिंदा, कदों जाके मुकने ने को मेरे सौं दे, किन्ना चिर वाले होर सोहणियां ने डुबना है, किन्ना चिर लथणे तूफान ने चना ते, किन्ना चिर पील खाने खोले अच उगना है, किन्ना चिर राइयां दिल ठगने ने रावां दे, किन्ना चिर डोलियां ते रखां च जनाजे जाने, किन्ना चिर सोते होने तियां भैणां मावां दे।
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਫਸਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੋਅ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਿਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੋਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ। ਦੋਨਾ ਕਰਕੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। So nice. ਐਸਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਫਸਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਪੱਕਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਨਾ ਅਫਸਰ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਗੁੱਬਾਰੀ ਲੱਦ ਕੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਾਲਰ ਮਾਈਕ ਫਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹੀ ਮਾਈਕ ਸਮਝਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਲੌਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਰ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ
ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਕਾਮਣ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਨਜ਼ਮ ਉਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ 1995 ਦੀ ਹੈ ਤੇ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਉਹਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਲਚਰਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਅਨੀਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਗਜ਼ਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਕੋਈ ਲਾਵਾ ਫੇਅਰ ਵਾਲੀ ਗਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹੀ ਗਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਤਾਲਾਏ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਤਾਲਾਏ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਬਣਦੇ ਅੰਬਰੀ ਪੰਛੀ ਜਿਵੇਂ ਪਰ ਤੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਤਾਲਾਏ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ, ਮਹਿਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰਾ ਘੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰਾ ਘੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਲਮ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗ ਪਿੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਲਮ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗ ਪਿੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਲਾ ਫਿਰ ਕਲਮ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਲਾ ਫਿਰ ਕਲਮ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਕਈ ਨਾ ਯਾਦ ਜਦ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਮਾਸੂਮ ਜਿੱਦੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਲੀ ਤੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਾਸੂਮ ਜਿੱਦੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਲੀ ਤੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੋਤੀ ਢੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਤਾਲਾਏ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अलैदा ने मुक गए खालूस गरीब थी, कालियां गई महाया देह जेंदे वल होवन होंदा रब भी उदा ही माया। तोला मैनू खून ना रुआया कर, असा परदेसी तेरे यार। तोला मैनू खून ना रुआया कर, असा परदेसी तेरे यार।
तस्वीर बनाई बैठा ते जेड़े नक्श लवाए हन ओदे पैरां दे ओ भी चुम चुम यार मिटाई बैठा आवे मैं बाज तेरे देखे कबला हाल बनाई बैठा ए उम्र 18 आयो साला दी मैं टेक दीवार दिलाई बैठ गाना सड़ वेंदा जनाब ते जेंदे नाल प्यार करा ओह नक ते लड़ वेंदा शेर काले बसदा रवे तेरा बेड़ा वे यानी कि पंजाबी ओ बसदा रवे तेरा बेड़ा वे देवी ना खोला मैनू केड़ा वे देवी ना खोला मैनू केड़ा वे खोला मैनू इंजी ना संभाया कर असा परदेसी तेरे यार असा परदेसी तेरे यार बिकदियां लै पुड़ियां काबले गौर भाइया बिकदियां लै पुड़ियां सुखी ना समसे ढोला जदों साडियां रब सुनिया ओ तू मत मारी उडारियां कैमरानी शर्माड़ियां परदेसी तेरे यार असा परदेसी तेरे पीर अमीर तू मेरा वे साथ ना छुड़े संडोला तेरा वे रक्षे रुक जाविन जनाब माहौल के मुताबिक रक्षे रुक जाविन ओ तो सोने छोड़ दे दिल जब पैसे मुक जाविन पीर अमीर तू मेरा वे साथ ना छुड़े संडोला तेरा वे मेरे गल मुकी दी मुकाया असा परदेसी तेरे यार असा परदेसी तेरे यार अच्छा जनाब पाक दा माई है फुल्लां दी चाह खारी पैरां उत्ते पग रखी आई ओ बेकदरे चा मारी टाइम थोड़ा थोड़ा है ताकि फनकार बड़े ने ते साडी एक हाज़री है ते मैं उस्ताद जी होर दा दो एक अशार उस तो बाद सोनो हुस्न दिए सरकार ओ नहीं रुसदे सजन प्यार नीक फुल मोतिए द्वार के जगह सुनिए नीक फुल मोतिए द्वार के जगह सुनिए कोई झोले नाद जंजीरी कोई झोले नाद जंजीरी अखी
ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਵਾ ਕੇ ਜਗਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਵਾ ਕੇ ਜਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਾਂ ਦੀ ਖੰਡਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਾਂ ਦੀ ਖੰਡਨੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਵਾਰ ਕੇ ਜਗਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਵਾਰ ਜਗਾ ਸੋਹਣੀਏ ਜਨਾਬ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਾਂ ਦਾ ਪਰਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਾਂ ਦਾ ਪਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਹਾਰ ਮੈਂ ਜਗਾ ਸੋਹਣੀਏ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਹਾਰ ਮੈਂ ਜਗਾ ਸੋਹਣੀਏ ਜਗਾ ਸੋਹਣੀਏ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਨੂੰ ਕਲਾ ਸਾਹਿਤ ਅਦਬ ਐਸਥੈਟਿਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਅਦਬ ਦਾ ਕਲਾ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗਮ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਔਰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹਵਾ ਹੈ ਅਦਬ ਦੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਨਜ਼ਮਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਨਾਵਲਾਂ, ਮੌਸੀਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। अदब के जड़े आशिक हैं और अदबियां जड़ियां माशूक हैं ये मोहब्बत दे अलंबरदार हैं, ये मोहब्बत दे अंबेसडर हैं ते उसे मोहब्बत का सुनेहा लैके मेरे प्यारे दोस्तों ये पंजाबी वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस दा 33वां इजलास ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋਈਏ उस तरीके दे नाल असी अपने दिल दे विच बेहद मोहब्बत और बेहद प्यार लैके तुहाडे कोल आए हैं ते सच मनियो इन्नी उल्फत और इन्ना प्यार दियां गल्लां भर के असी अपने नाल लैके चलने हैं कि जिहदा कोई जवाब ही नहीं है। जो उल्फत, जो प्यार, जो मोहब्बत इस धरती तो सानू प्राप्त हुई है और जो स्नेहा असी तुहाडे वास्ते लैके चले हैं उधर वो लाजवाब है। मैं अरदास करदा है कि बाबा फरीद दी ये बोली, बाबा बुल्ले शाह दे बोल, बाबा नानक दी बाणी ये अजर अमर रहे। ये
ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ਗੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਲਵਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਨਿੱਘੀਆਂ ਗਲਵਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਭਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਪੁਲ ਤਾਕਤਵਰ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੋਸਾਂਝ ਹੋਰੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੋਇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ। जिन्नानी में आनान निभाई तेरे इश्क न जाया तेरे इश्क न जाया तेरे इश्क लगाया करके थैया थैया छेती आवी वे तबिया छेती बोड़ी वे तबिया नहीं ता मैं मर छेती आवी वे तबिया छेती बोड़ी वे तबिया नहीं ता
बहुत शुक्रिया अफजल साहब जी। प्लीज़ सारे दोस्तों को गुजारिश है कि अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ, क्योंकि मेरे तो बाद फिर संगीत की महफिल इतने अगे तुरेगी। दोस्तों, मैं 2021 पहली बार मैं ते मेरी जीवन साथी कमलप्रीत कौर दोसांझ 2021 पहली बार वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस दे विच डेलीगेट के तौर पर आए सी। दुनिया घूमी है, बहुत सारे मुल्कों च गए हैं। यकीन जानियो जिस दिन 2021 पहली बार असी अटारी बॉर्डर तो बागे वाल आए ते इस धरती ते पैर रखे, कैनेडा, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाण दी कदे इन्नी खुशी नहीं सी जिन्नी खुशी ते जिहड़ी संभाली नहीं गई हंझुआ रही जिहड़ी इस धरती ते तिप तिप डिगी। ये सांझ, ये मुहब्बत मेरा ते साडे परिवार का कोई भी बुजुर्ग इधर नहीं सी। मैं उस दिन महसूस किया कि जेडे लोग इधरों उधर गए, जेडे उधरों इधर आए, उन्हां दी तकलीफ, उन्हां दी पीड़ कितनी वड्डी होएगी जिहदा कोई भी नहीं सी इत्थे जे वो इदा महसूस कर रहे। मुहब्बत दी सांझ जो रविंद्र गरेवाल उन्हें गा के गए ने, वो सांझ दिखाई दे रही सी। उन्होंने पग्गां दी भी गल कीती, क्योंकि साडा कुछ भी वखरा है ही नहीं, साडा लहू सांझा है। साडी जुबान सांझी है, खाना पीना सांझा, कुछ वखरा है ही नहीं, साडा सभ्याचार वखरा है। मैं बड़ी कौड़ी जी गल कहन लगा, गल सच्ची है। मजहब जिहड़ा है वो निजी मसला है, धर्म निजी मसला है। 100% सही कहा जी। जे वो निजी रवे, ਜਦੋਂ ਮਜਬ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਜਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜਬ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ, ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਖੜਾ, ਇੱਧਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੇਕ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉੱਧਰੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਧਰੋਂ वारस दी गल चलती हीर दी ते उधरों हीर गाई जाती बरो बराबर। उधरों बले सोने आल सत श्री अकाल हुंदा ते तो अल्लाह अकबर हुंदा ते तलवारां निकल आउंदियां। तलवारां निकले वड वडांगा शुरू हो जांदा। 1947 च असीं एडा वड्डा उजाड़ा जिहड़ा, मैं नहीं कहंदा कि देश वंडिया गया, देश नहीं वंडिया गया, पंजाब वड्डा टुक्या गया ते पंजाब नूं जोड़न दी गल इत्थे हो रही है। अफसर साहब कर रहे हैं, रविंद्र गरेवाल कर रहे हैं, जंग बहादुर गोयल कर रहे हैं, दलजीत सिंह शाही बैठे ने वो कर रहे हैं, अनीता शबदीश करके गए ने। इस सांझ ने ही ये लीकां मिटाउणियां है ते ये लीक मिट के ही रहनी है। ये तुहाडे यत्नां दे नाल भी। दूजी गल, दुनिया की पावर जिहड़ी है चेंज हो रही है, इकोनॉमी जिहड़ी है वो सारियां चीज़ां करेगी आने वाले समय। सो इस करके साडा यत्न ये रहेगा। जंग बहादुर गोयल बैठे ने, सईद भुट्टा साहब बैठे ने, इन्हां दी सरपरस्ती च आने वाले दिनों के विच असीं कोशिश करांगे। उधर वाले जिहड़ा असीं डेलीगेशन लैके आए हैं, डॉक्टर दीपक मनमोहन आ नहीं सके, गुरभजन गिल होरी आए ने, साडे चीफ क्वालिटी साइंटिस्ट मांगट। साडा यत्न होएगा भी 13 साल तो जिहड़े तुहानूं वीजे नहीं मिलते, उन्हां वीज़ियां ते पाबंदी हटा दी जाए ते आउंदे दिनां च तुसीं साडे वाल कित्थे आ दी गई ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਗਾਣਗੇ 10 ਵਾਰੀ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਢਾਟ ਆ ਕੇ 10 ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦਲਜੀਤ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਨਕਾਰ ਜਨਾਬ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਤੇ ਆ ਮੁੰਡਿਓ ਬੱਚਿਓ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੇਣਾ ਜਗ੍ਹਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਕੋਈ ਦਿਲੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। प्लीज दे दो सारे ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਠਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ
ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹਤਬਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ। ਬਿਸਮਿल्लाह ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੁਲਾਓ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਰਾਣਾ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਪੱਗਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲਵ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਓ, ਜਲਦੀ ਪਿੱਛੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸੁਭਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਰੁਕ ਗਿਆ ਗਾਣੇ ਦਾ। ਵਾਹ ਸੁਖਨ ਸੁਖ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਿਓਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਰੂਹਦਾਰ ਤੇ ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਮਝਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਬਿਸਮਿल्लाह। ਬਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ ਜਰਾ। ਹਾਂ ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਧਿਓ, ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਭਾਜੀ ਆਓ। ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਖੈਰ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿल्लाह ਬਿਸਮਿल्लाह ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੈਮਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਜਰਾ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਹੱਸ ਖੇਡ ਲਈਏ, ਨੱਚ ਗਾ ਲਈਏ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਣਾ, ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਨਵਰੂਪ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਿਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਬੈਠੀਏ ਯਾਰ, ਕੋਈ 4 ਬੰਦੇ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਪਏ। ਨਵਰੂਪ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਰੋਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਬਿਠਾਓ। ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਤੇ। ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਆ ਯਾਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਰਾ ਬਾਅਦ ਚ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਦੇਖ ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਿਹਰੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਸਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਖੈਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੌਂਗ ਗਾਏ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਗਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਲਿਖਦਾ, ਪਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿਤੇ। ਸੋ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀਆਂ। ਮੈਂ 1-2 ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਦੋਵਾਂ ਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਔਰ ਉਹ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਸਭ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਇਦਾਂ ਨਾ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਵੜਿਆ ਕਰੀਏ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਉਣ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣਾ ਸੌਖਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਕੀਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਖੜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਸ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਜੀ ਜੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋ। ਆਵੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਤੂੰ ਆਵੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਵੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਵੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। और कुछ लाइना जो मैं जिक्र कर रहा सी कि मैं इत्थे आके लिखियां, ये गाने दे विच रिकॉर्ड नहीं हैं। सो वो की सी कि इक्को जइए बोली साडी, इक्को जय सुभान ने, केड़ी गल्लों होए भाई भाइयां तो जुदा ने। इक्को जइए बोली साडी, इक्को जय सुभान ने, केड़ी गल्लों होए भाई भाइयां तो जुदा ने। छेती गल वकड़ी पवाई बाबा नानका, एहो जिहियां खुशियां ले आई बाबा नानका, एहो जिहियां के तुसियां जो दाता नाल बाला मरदाना आजे, ओ राजू दद्दा हूर आखे वो जा जमाना आजे। तुसियां जो दाता नाल बाला मरदाना आजे, ए होए दुआ मेरी ओहो जा जमाना आजे। कि सच दा कोई भजन सुनाई बाबा नानका, एहो जिहियां खुशियां ले आई बाबा नानका, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਖ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋ। ਆਵੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਤੂੰ ਆਵੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਆਵੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਆਵੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਮੇਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨੀ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। साहिर साहब आप बड़ा अच्छा लिखते हैं। और दूजी गल है, इन्हां च बल छड़ नहीं है। कहते जिहो जिहा बंदा दिल तो मूँह तो हुंदा, उहो जिहा ही दिल तो हुंदा। और मैं सोचदा हुंदा, जदों बंदे च चुस्ती चलाकी आउंदी जांदी है ना, कुदरत बहुत वड्डी चीज़ है। पहला तुसीं मासूम हुंदे हो, जिउं-जिउं दुनिया च विचरदा बंदा, उहदे च चुस्तियां चलाकियां आई जांदियां। और जिहड़ियां चुस्तियां चलाकियां दिल च आउंदियां, परमात्मा एडा ਵੱਡਾ ਕੁਦਰਤ ਬੜੀ ਬਲਵਾਨ ਆ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਉਹੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਚੁਸਤ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜੂ, ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਸਟਬਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਅੱਖੀਆਂ ਉਹੀ ਸੁਰਮਾ ਪਰ ਤੱਕਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਅੱਖ ਬਦਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਬਦਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਅੱਖੀਆਂ ਉਹੀ ਸੁਰਮਾ ਪਰ ਤੱਕਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਅੱਖ ਬਦਲੀ। ਉਹੀ ਚਿਹਰਾ ਉਹੀ ਹਾਸਾ ਪਰ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਅੱਖ ਬਦਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਰੋ ਹੀਰ ਲੱਗੇ। ਸਭ ਨੇ ਵਾਲ ਸਵਾਰੇ ਪਰ ਵੱਖਰਾ ਉਹਦਾ ਚੀਰ ਲੱਗੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੱਚਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫੱਬਦੀ ਪਰ ਜੱਚਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਅੱਖ ਬਦਲੀ। ਉਹੀ ਅੱਖੀਆਂ ਉਹੀ ਸੁਰਮਾ ਪਰ ਤੱਕਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਅੱਖ ਬਦਲੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੰਮੀ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਬੋਲੀ ਪਾਉਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਵੇਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦੀ ਏ। ਉਵੇਂ ਨੱਚਦੀ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪਰ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਅੱਖ ਬਦਲੀ। ਓਏ ਅਰਥੇ ਵਾਲੀ ਏ ਤਾਰੀ ਹੋਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਘਰਾਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਓਏ ਕੀ ਦਸੀਏ ਹੁਣ ਪਤਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀ ਦਸੀਏ ਹੁਣ ਪਤਾ ਟਿਕਾਣਾ। ਨਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਅੱਖ ਬਦਲੀ। ਉਹੀ ਅੱਖੀਆਂ ਉਹੀ ਸੁਰਮਾ ਪਰ ਤੱਕਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਅੱਖ ਬਦਲੀ। ਪਰ ਤੱਕਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਅੱਖ ਬਦਲੀ। ਪਰ ਤੱਕਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਅੱਖ ਬਦਲੀ। ਬੜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਮਾਲਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਵੇ। ਮੇਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਜਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾੜੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਵੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰਾ ਤੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਏ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਚਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਐਸਾ ਖੇਲ ਰਚਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਖਾਰਾ ਵੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰਾ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਨੰਨੇ ਸਾਚੀ ਦਾ ਜੀ।
हेलो हाज़रीन महफिल अस्सलाम वालेकुम जफर लोहार तुहाडी हाज़िर खिदमत कि जनाब अर्ज़ इतनी है बल्ले दा बल्ला ना होवे मत्थे फुल्ली जरूर हुंदी है इस वास्ते कि मेरे उस्ताद जी हाजी मोहम्मद आलम लोहार साहब कहंदे हुंदे सन कि मेला मेलियां दा यारां बेलियां दा मेला मेलियां दा यारां बेलियां दा नबी पीर फकीर इमाम ज़ादे संग छड्ड गए ने यारां बेलियां दा रांझा भाइयों नूं छड्ड फकीर बनिया ईद छड्ड की पूर सहेलियां दा एक दिन असां भी जाना है आलमा ओ कुंडा मार के ना हवेलियां ते जनाब टाइम की किल्लत वास्ते मुख्तसर करना ते मैं दोस्तों का शुक्र तह दिल तक शुक्रिया अदा करना इस वास्ते कि चंडीगढ़ का नाम है तो मैं 40 मेरी चंडीगढ़ गया बड़े 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 प्रोग्राम जाकर किए ने चंडीगढ़ के विच बड़ा खास करके इंडिया वाले बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ते मैं जनाब अपने कलाम को शुरू करना कि मेरे को पूछा गया सी टीवी वाले इंटरव्यू लेंदे पूछा कि जुगनी की चीज़ है मैं दसा कि जुगनी मुहम्मद का नाम जाता है उन्हें जुगनी कहा जाता है उन्हें आख्या कि जुगनी समझ नहीं आई मैं क्या तू भी जुगनी मैं भी जुगनी सारा जग जुगनी तो जनाब जुगनी मैं जनाब की पेश कर लगा हाँ
जनाब फरमाइश आई है मिर्जा साहबा लोक दास्तान साडे पाकिस्तान पंजाब की सकाफत है मिर्जा साहबा ते जनाब मैं बोलो पेश कर रहा कि मैं नील कराइया नील का मेरा तन मन नीलो नील इनका मतलब मेरे को पूछा गया कि टेलीविजन वाले इंटरव्यू पूछा कि नील कराइया नीलका की होंदियां ने मैं दसिया कि ये जो मंगनी होवे ना अंगेजमेंट होवे किसी लड़की दी ते लड़के दी ते वो एक जेड़ा वो धागा बनते ने उन्होंने कहा जाता है नील कराइया नीलका। हाँ जी तो बोल पेश कर रहा बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी। मैनू लगता है कि ये हॉल जिहड़ा भरिया होया है मैनू बहुत महसूस हो रहा है कि मैं अज इत्थे शो नहीं कर पा रही। इन्ना सोहना हॉल ते इन्ना सोहना प्रबंध ते इन्नी सोहनी
जनता बैठी है, सारे सोहने दर्शक बैठे ने। कुछ टैक्नीकल प्रॉब्लम करके हो नहीं पा रहा, पर मैं तुहानू निराश नहीं करांगी। उस नाटक दे विचों ही कुछ सतरां तुहाडे नाल जरूर साझीਆਂ करांगी। कदे अंबर कलावे विच, कदे बस किणके मातर, कदे अंबर कलावे विच, कदे बस किणके मातर। तू काली रात दा सूरज, मैं धुंधली लो दी कातर। जीन दी आरज़ू कुर्बान करके जी नहीं हुंदा, जो ख्वाबां दे खंभ देवे। जिउंदी रंगमंच खातर हां, जिउंदी रंगमंच खातर। रंगमंच मेरी रूह दी खुराक है। रंगमंच के जरिए ही मैं तुहाडे रूबरू होई हां। रंगमंच के जरिए ही मैं पहली बारी पाकिस्तान दी इस धरती के उत्ते पहुंचा सी। पहला भी आने का मौका मिले, हुण भी वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस के जरिए तुहाडे तक पहुंचने का मौका मिले। मैं शुक्रगुजार हाँ अपने टीम के जिहड़े मेन प्रबंधक ने, गुरभजन सिंह गिल जी, सहजप्रीत जी, जो किसी कारण वो इत्थे पहुंच नहीं सके। बाकी टीम साडी बैठी हुई है, सुशील जी बैठे ने, शेखर जी बैठे ने। इस नाटक के विचों कुछ लाइनां तुहाडे नाल शेयर करदी हां। मैं हवा दी जाई, अज तुहानू मुखातिब हाँ। खखड़ियां मथे एक सवाल लैके, सुनिया अखां च एक मशाल लैके। जब दो आदम आपस दे विच भिड़दे ने तां क्यों हुंदा है एक मां धी जां भैण दा बलात्कार। स्वाद स्वाद हुंदे हो, मेरी लाड दे कचन नूं पड़, मेरी ही कुख वल भेजदे हो हवस लिपड़े लफ्जां दी भीड़। बात इत्थे नहीं मुकदी, बात इत्थे ही नहीं मुकदी। मैं जब भी इस तरह की चगली चून हंडाती हुई कुछ सोना सिचदी हां, कुछ चंगेरा कर विखाउंदी हां, फिर उदों भी सब असीसां तुहाडे लई। साईं जीवे कुड़े मुੱਢ सुहागण होवे, नी वीर जिउण कुड़े पुत खड़ावो पुत। हर अरमान तुहाडी खातर, हर वरदान तुहाडी खातर। हो सके तो सर्वउच्चता दा काला नकाब ला के ईमान दे शीशे विच अपना मुंह तकियो, जेड़े मुंह नाले कहंदे हो कि औरत अपने हशर लिए बस आप जिम्मेवार है, पैर की जुत्ती का सिर वाल लाना सोगवार है। कड ले ने मैं पैर इस दलदल दे विच, अज ऐलाना अपने मकतल दे विचों। हुण तुहाडे साक्षी चक्रव्यूह विच आउणा नहीं मैं, हुण नकली परमेशरां दी रज़ा विच सौणा नहीं मैं, हुण तुहाडे साक्षी चक्रव्यूह विच आउणा नहीं। अंबर वल उड़ान चिड़ी दी, अंबर वल उड़ान। नहीं दुश्मनी किसी दे संग मिली, मत जात दे नाल नहीं जंग मिली। ये तां जंग है कदरां ते कीमतां दी, जंग बल दे हंझुआं ते हौकियां दी, जंग मौसम आजाद विच जीण खातर, जंग काबजा संग, जंग शोषणा संग, जंग रावणा ते दुशासना संग। मैं साथन हाँ सफर दे विच तेरी, ते बराबर दा साथ ही मंगदी हाँ। चाहां मौलना विकसना वांग तुहाडे, खुला तरत आकाश ही मंगदी हाँ, खुला तरत आकाश ही मंगदी हाँ। चिड़ी दी अंबर वल उड़ान। शुक्रिया, मेहरबानी। बंदाए मुर्तला अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदान के सगे कुए शेरे यज़दान। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है।
बेजर मिला तो उसको अबूजर बना दिया, कतरे को देखते ही समंदर बना दिया, जामे पिला पिला की गली के मलंग को मौला अली ने मस्त कलंदर बना दिया। हो लाल मेरी पति रखियो बला झूले लाल, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी पति रखियो बला झूले लाल, सिंदड़ी दा सेवन दा शहबाज कलंदर। कलाम है, दोनों हाथों को जरा बुलंद करें, मेरी गुजारिश है, और जरा क्लैप करें। 1 2 3 दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली ने दिल दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली ने दिल दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, नवे दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, अली दा पहला नंबर, पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर लाल कलंदर मस्त कलंदर, मस्तो मस्ती मस्त कलंदर, मस्तो मस्ती दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली ने दिल दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर। ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लाल, सिंदड़ी दा सेवन दा शहबाज कलंदर। चार चराग तेरे बदन हमेशा, चार चराग तेरे बदन हमेशा, ओ चार चराग तेरे गौर चराग तेरे, चार चराग तेरे बदन हमेशा, पंजवा में बाल आयो बला झूले लाल, ओ पंजवा में बाली बस कलंदर लाल कलंदर कलंदर बली, ओ पंजवा में बाल आयो बला झूले लाल, सिंदड़ी दा सेवन दा शहबाज कलंदर। आपकी ताड़ी रहेगी साथ, लास्ट है दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली ने दिल दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, मस्तो मस्ती मस्त कलंदर, मस्तो मस्ती मस्त कलंदर, मस्तो मस्ती कलंदर लाल कलंदर मस्त कलंदर, दिल दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर लाल कलंदर, लाल कलंदर लाल कलंदर, दिल लाल कलंदर लाल कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम अली ने तेरा हाथ उठा दे एक बार, सारे हाथ चौके जरा, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली ने दिल दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, अली ने दिल दे अंदर, अली दा पहला नंबर। ओ अंग्रेजी लिखो मल्टी न्यूज नेटवर्क पे आ जाएगा। ठीक लोग हैं, ठीक लोग हैं, जा रहे हैं, अज आ गए साढ़े को नंबर है ना, मैं तो भेज दूंगा नंबर है ये हो 018 नंबर का हो मैं हाँ जी मैं इतनी बैठा अच्छा है पहले से
गलबात हुई
तेरा कर्म होया प्यार सदके दिलदार सदके लखवार सदके दिलदार सदके ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ 'ਚ ਲਾਈਟ ਜਲਦੀ ਢੋਲ ਦੇ ਡਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਭੰਗੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭੰਗੜਾ ਢੋਲ ਦੇ ਡਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਭੰਗੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭੰਗੜਾ ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ ਦਿਲਦਾਰਾ ਟੇਢੀ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆ ਟੇਢੀ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆ ਓਏ ਆ ਜਾ ਮਾਰ ਮੁੰਡਿਆ ਲਲਕਾਰਾ ਟੇਢੀ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆ ਟੇਢੀ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆ ਆ ਮਾਰ ਮੁੰਡਿਆ ਲਲਕਾਰਾ ਟੇਢੀ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆ ਟੇਢੀ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆ ਚੋਪਰਾ ਬੱਲੇ ਤੇਰੀ ਤੋਰ ਦੇ ਸ਼ਕੀਨ ਚੋਪਰਾ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗੀਨ ਚੋਪਰਾ ਬੱਲੇ ਤੇਰੀ ਤੋਰ ਦੇ ਸ਼ਕੀਨ ਚੋਪਰਾ ਉਹ ਡੰਡੇ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਧਮਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਿਮਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਪਰਾ ਸਦਕੇ ਓਏ ਸਰਦਾਰਾ ਸਦਕੇ ਓਏ ਸਰਦਾਰਾ ਢੇਡੀ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆ ਢੇਡੀ ਪੱਗ
ਗੱਲ ਸੁਣ ਚੰਨ ਵੇ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਦਾ ਤੇ ਕੰਨ ਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਓਏ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਜੱਗ ਨੂੰ, ਓਏ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਜੱਗ ਨੂੰ। ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਕਰਦਾ ਔਖਾ, ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਕਰਦਾ ਔਖਾ, ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਓਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਸਿਆਣੇ, ਓਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਸਿਆਣੇ। ਉਹ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੈਂਠਾ ਤੇਰੇ ਕੰਨੀ ਨੱਤੀਆਂ, ਲੜ ਛੱਡ ਚਾਦਰਾ ਬਲੌਰੀ ਅੱਖੀਆਂ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੈਂਠਾ ਤੇਰੇ ਕੰਨੀ ਨੱਤੀਆਂ, ਲੜ ਛੱਡ ਚਾਦਰਾ ਬਲੌਰੀ ਅੱਖੀਆਂ। ਉਹ ਬੱਤੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਲਾਉਣ ਅੱਲਣਾ, ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਤੈ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਤ ਵਾਲਿਆ ਕਹਿੰਦੀ बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहो, आबाद रहो, इस तरह महफिल लगदियां रहन और ये पग्गां पग्गां मिलदियां रहन। देखो कहते भाई भाई मिलते हैं, पग्गां पग्गां भी मिलदी है। और कई बारी साडे वालियां नूं लगदा पता नहीं पग्ग साडे कोल ही है, इधर भी हैगी जी जी। और बहुत तुहाडी मेहरबानी, परमात्मा बहुत चंगा लग्या, तुसीं हसदे हो तां सारा पंजाब हसदा, हसदे रहो। और ये महफिल ये तुहाडे हसदे चेहरे इसे तरह दर्शन करते रहिए। मेरा ख्याल हुण मैनूं थोड़ी जी तसल्ली हो गई, नहीं तो मैं थोड़ा जिहा उदास सी अज सारे दिन तक कि कल नूं चले जाना, पर कोई नहीं, छेती हुण असीं बहुत छेती आवांगे ते मालक मेहर करूगा बहुत बहुत जल्दी। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਔਰ ਸਾਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਔਰ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਜੁੜਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੂੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਗ ਸਵੱਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਿੜਨਗੇ ਗੁਲਾਬ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ। ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਖੁਸ਼ ਕਰ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। इधर वाले सानू दिंदे थोड़ा वीजा, साडे वाले बिल्कुल नहीं। की वजह है सरकार क्यों इतना टाइट किया है? वजह तो सरकार ने पता हो ना, मैंने तो नहीं पता। नहीं मतलब कि एक बंदा जाना चाह रहा है लीगल तरीके नाल, प्रॉपर वेरिफिकेशन भी हो रही है, उस तो बाद भी तो वो मुश्किलात मतलब कि इशू नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे, ऐ तो फिर मुश्किल होएगा ना आना जाना पाकिस्तान। बिल्कुल मुश्किल है। लैंदा पंजाब ते चढ़दा पंजाब, फिर किस तरह मिलाप किस तरह होएगा? बॉर्डर खुलन के तो फिर ही अपनी तो यही इल्तजा कि ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਏਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜੇ ਨਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ। ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 3 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ? ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸਲ 'ਚ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਸਕਾਫਤ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਦੇਖਣ ਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦਾ, ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਫਿਰ
ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ? ਵੀਜ਼ੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੋਨੇ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਾਇਲਾਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਾਹ ਨੇ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆਈਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਐਸਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਵੱਜ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਏਡਾ ਗੂੜਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਲਾਈਨ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣੀ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ, ਸਗਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਸਹੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ ਖਿੱਚਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਮ ਜਮ ਅਸੀਂ ਆਈਏ, ਜਮ ਜਮ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਪੈਗਾਮ ਐਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਮ ਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਹਨਾ। ਦੂਰੋਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਹ ਦਾ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੀ ਬਹਾਰਾਂ ਮੌਲਣਗੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੋਕੀ ਕੈਸੇ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ? ਹਾਈ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੰਗੇ ਐਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਸੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਤਰੋਗੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹਨਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਆ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੂਰੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲ ਸਿਲੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੋਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਭਰ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਓ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਓ, ਜਮ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤਲੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਫਸਰ ਸਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਜੇ ਬੂਹੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੇ, ਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖੋਲਣੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਝੋਕੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਸੋ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜੱਥਾ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਵੀ 2-3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਟ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਫਤਾਂ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੈਸੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਗੈਸਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਆਏ ਕਮਰੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਉਹ ਜੱਟੇਗਾ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਓ, ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ